प्रियानो, आजचा दिवस 9 ऑक्टोबर 2020, लॉकडाऊनचा 6 महिने आणि 19 दिवस झालेले आहे. आजची शुक्रवारची बायबल स्टडीला प्रियानो प्रारंभ करू. हॅव मर्सी ऑन मी ओ लॉर्ड, हॅव मर्सी ऑन मी, फॉर इन यू माय सोल टेक रेफ्यूज. आय विल टेक रेफ्यूज इन द शॅडो ऑफ युअर विंग्स अंटिल द डिझास्टर्स हॅज पास्ड अवे. आपण प्रार्थना करू. पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, आजच्या शुक्रवारची बायबल स्टडीसाठी प्रभू आम्ही तुझ्याजवळ येतो आहे. प्रभू, पवित्र आत्माचा मार्गदर्शन तू आमच्या सर्वांवर पाठव आणि प्रभू तुझा वचनाचा आशीर्वाद आणि बायबल स्टडीचा प्रभू कृपा तू सर्वांवर पाठव. प्रभू सर्वाद्वारे प्रभू तुझा महिमा व्हावा आणि प्रभू आम्ही तुझ्या हातामध्ये सुपूर्द करतो. प्रार्थना विनंती प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रियानो, आज बायबल स्टडीसाठी प्रेषितांची कृत्ये त्याच्या दुसऱ्या अध्यायावर आपण बायबल स्टडी करणार आहोत. प्रियानो, आपण 2 भाग घेणार आहोत. पहिला भाग दुसरा अध्याय 1 ते 21 वचन. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw that seemed to be the tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under the heaven. When they heard this sound, the crowd came together in bewilderment because each one heard them speaking in their own languages. Utterly amazed, they asked, "Are not these people who are speaking Galilean? Then how is it that each of us hear in our own native language? Parthian, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, strangers and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own languages." Amazed and perplexed, they asked one another, "What does this mean?" And some, however, made fun of them and said, "They have had too much wine." Then Peter stood up with the 11, raised their voices and addressed the crowd. "Fellow Jews and all who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These are men not drunk, as you suppose. It's only 9 in the morning. No, this is what is spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young people will see visions. Your old men will dream dreams. Even on the servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days and they will prophesy. I will show wonders in the heaven above and sign on the earth below. Blood and fire and billow of smoke. The sun will turn into darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. प्रियानो, दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला माहीत आहे प्रेषितांचे कृत्य याचा लेखक लूक यांनी प्रियानो आपल्याला माहीत आहे हा प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शिष्य नव्हता लूक, आणि आपल्याला माहीत आहे ते प्रेषितसुद्धा नव्हतं, परंतु हे त्यांनी शुभवर्तमान आणि प्रेषितांचे कृत्य हे 2 पुस्तकं नवीन करारमध्ये त्यांनी लिहिलेले आहे. आणि तो वैद्य होता, डॉक्टर होता आणि त्याच्याबरोबर तो हिस्टोरियन होता आणि सर्व सत्याची गोष्ट त्यांनी पवित्र आत्माद्वारे त्यांनी लिहिलेली आहे. आणि तो इथे एक जे खरी घटना किंवा इव्हेंट
पवित्र आत्माविषयी जे घटना आहे ते डिटेलमध्ये तो सांगत आहे. आणि तो सांगत आहे की ज्या घरामध्ये सर्वजण सहभागिता होत होते. काल आपण प्रेषितांचे कृत्य त्याच्या पहिल्या अध्यायामध्ये बघितलं की प्रभू येशू ख्रिस्ताचे 11 शिष्य आणि त्यांना आपण प्रेषितसुद्धा बोलतो, किती एक स्त्रिया आणि त्याच्यामध्ये माता मरिया आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे भाव ब्रदर्स तिथे सामील होते आणि सर्वजण सहभागिता करत होते. आणि त्या घरामध्ये जोरात आवाज आला आणि इट वॉज लाईक अ ब्लोईंग ऑफ व्हायलंट विंड, आणि काहीतरी हवा वाहत आहे जोराने, आणि असं ते पूर्ण घर भरून गेलेले आहे. आणि हे स्वर्गातून आलेला हे वारासारखं त्याचं आलं. आणि आपण जर हिब्रूमध्ये ते वाराविषयी बोलत आहे, वाराचे 2 अर्थ हिब्रू भाषेमध्ये आहे. रूह म्हणजे एकतर आत्मा पण बोलू शकतो, आणि प्रभू देवाने आदम आणि हवामध्ये जे फुंकार केलेला ब्रेथ टाकलेली त्याला रुहा बोलतात. आणि खास करून पवित्र आत्माला हिब्रूमध्ये रुहा बोलतात. आणि ते पवित्र आत्मा त्या घरामध्ये आलेले आहे आणि ॲज अ टंग्स ऑफ फायर ते सेपरेट झालेले आहे. आणि सर्व शिष्यांवर किंवा प्रेषितांवर किंवा तिथे सहभागिता होणारे प्रार्थनेमध्ये सहभागिता होत होते त्या सर्वांवर पवित्र आत्मा ॲज अ टंग्स ऑफ फायर, अग्नीची झीप त्यांच्यावर प्रस्तावन झालेली आहे प्रियानो. आणि प्रियानो आपण पुढे जाऊ त्याच्या आधी मला थोडंसं सांगायचं आहे, त्या काळामध्ये यरूशलेममध्ये सर्व पुरुषांना जे वेगवेगळ्या देशमध्ये ते सेटल झालेले, द ज्यूइश पीपल हू सेटल्ड इन द व्हेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आणि ते लोकांना मॅन्डेटरी ते लोकांना यरूशलेममध्ये यावं लागत होतं. आणि जे वालंडनचा सण आहे पास ओव्हर फीस्ट त्याला सेलिब्रेट करायला, आणि फीस्ट ऑफ द टेबलमेकर याला सेलिब्रेट करण्यासाठी यहुदी लोकांना तिथे यावं लागत होतं. आणि त्या काळामध्ये हे सर्व लोक तिथे यरूशलेममध्ये आलेले ते साजर करण्यासाठी. आणि आपण बघतो की जेव्हा पवित्र आत्मा आला प्रेषित आणि तिथे सर्व प्रभूचे लोक एका घरामध्ये राहिलेले, ते सर्वजण वेगवेगळ्या भाषामध्ये देवाच्या गौरवाविषयी ते बोलायला लागलेले आहे. त्यांना कधीच ते भाषा त्यांनी बोलले नव्हती, आणि ते त्या भाषामध्ये पवित्र आत्माच्या सामर्थ्याने त्या भाषामध्ये ते लोक बोलायला लागलेले आहे देवाच्या गौरवविषयी. असं अनाप शनाप नव्हे, परंतु इथे व्हेरी स्पेसिफिकली इथे लिहिलेलं आहे की देवाच्या गौरवाविषयी गोष्ट ते लोक बोलायला लागलेले आहे प्रियानो. हे सगळं ऐकून हे सर्व जे दुसरे देशामध्ये स्थायी झालेले यहुदी लोक यांना अमेज झालेलं आहे. त्यांना आश्चर्य वाटलं की हे काय आहे, हे सर्व आपण काय ऐकतोय, आपण स्वतःच्या देशातली भाषामधलं आपण ते ऐकत आहोत. हे लोक तर गालिलचे लोक आहे आणि ते आपल्या भाषामध्ये ते लोक कसं बोलत आहे, आणि त्यांना एक आश्चर्य वाटलं. आणि जे देवाच्या विषय जे अद्भुत वंडर झालेलं आहे ते लोक एकदम हे झाले, आणि त्याच्यामध्ये आनंद पण वाटलं, आणि ते देवाविषयी ऐकत होते म्हणून त्यांना देवाच्या भय पण त्यांना वाटलं. परंतु अनेक लोक होते या हे परिस्थितीला ते लोक बोलत होते की हे दारू पिलेले लोक आहे म्हणून हे सगळं होत आहे. प्रियानो, पूर्ण जे देवाची योजना होती, देवाचं गौरव त्याला विनाश करण्यासाठी असे विचार तिथे ते लोक सादर करायला लागलेले आहे. आणि असं बघून पवित्र आत्माने भरून पेत्र आणि 11 जे प्रभू येशू ख्रिस्तांचे प्रेषित होते ते सर्वजण उभे राहिले आणि देवाच्या गौरवाने पुन्हा एकदा ते लोक बोलायला लागलेले आहे. अगेन दे स्टार्टेड टू स्पीक इन डिफरंट लँग्वेजेस अबाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड. आणि त्यांनी पेत्रांनी इथे सांगितलेलं आहे, लूक इथे बोलत आहे की पेत्र असं तो उठून बोललं की सर्वजण तुमच्या लक्ष इथे ठेवा. हे लोक दारू पिलेले लोक नव्हे, कारण ते हे सकाळचे 9 वाजलेले आहे. सकाळी 9 वाजता कोण दारू पित नाही, आणि हे देवाचं कार्य आहे आणि हे देवाच्या गौरवविषयी ते लोक सांगायला लागलेले आहे. आणि पेत्र योएल संदेष्टा याचं पुस्तक त्याचा 2रा अध्याय आणि 28 to 32
या वर्समध्ये आपण बघतो की त्या शेवटच्या दिवसामध्ये परमेश्वर त्याच्या पवित्र आत्मा लोकांवर उंडेलेल आणि इन द लास्ट डे गॉड विल पोर आउट हिज स्पिरिट अपॉन ऑल पीपल. थोडे लोकांवर नव्हे परंतु सगळ्या लोकांवर ते पवित्र आत्मा येईल. आणि प्रियानो, हे जे डे ऑफ द लॉर्ड, अनेक माझ्या बायबल स्टडीमध्ये द डे ऑफ द लॉर्ड म्हणजे हे देवाच्या दिवस येणार, जे येणारा मसिहा त्याचे दिवस येणार आणि त्याच्या राज्य सर्वत्र स्थापन तो करणार. आणि या उद्देशाने लूक इथे बोलत आहे, पेत्र बोलला की सर्व लोकांनी, खास करून जुन्या करारामध्ये आणि नवीन करारामध्ये हे देवाच्या दिवसाबद्दल किंवा डे ऑफ द लॉर्डबद्दल ते बोललेले आहे. यशाया संदेशता, आमोस, झफानिया, नवीन करारामध्ये थेसलोनियन्स आणि पेत्रमध्ये हे आपल्याला देवाचा दिवस किंवा डे ऑफ द लॉर्ड विषय आपण ते बघतोय. आणि पुढे ते जोएल किंवा योएल सांगत आहे की पूर्ण जे फाउंडेशन आहे अर्थचं फाउंडेशन विल बी शेकन, पूर्ण ते हलून जाईल. आणि जे पृथ्वीचा जो पाया आहे ते पूर्ण हलून जाईल. आणि सर्व काही ते सांगितलेलं आहे. म्हणजे हलून जाईल म्हणजे अर्थक्वेक आणि सगळे काहीतरी ऑल नॅचरल कॅलेमिटी येणार आहे, त्याबद्दल तो बोलत आहे प्रियानो. आणि त्यामध्ये शेवटी म्हणजे 21 वचनमध्ये बोलतो आहे, जे लोक प्रभूच्या नावावर विश्वास करणार आणि त्याच्या वर विश्वास करणार त्या सर्वांना देव वाचवणार आहे. गॉड विल सेव्ह देम अँड ब्लेस देम. आणि आपण बघतो की खूप लोक हे सगळं ऐकून त्यांना आनंद वाटलेला आहे, ते लोक वाचलेले आहे आणि देवाचा आशीर्वाद त्यांना प्राप्त झालेला आहे प्रियानो. आणि प्रियानो, आपण पुढे वाचू 22 वचन ते शेवटपर्यंत आपण वाचूया. मॅन ऑफ इस्रायल, लिसन टू दिस. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracle, wonders and signs which God did among you through him, as you yourself know. This man was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge, and you with the help of the wicked man put him to death by nailing him to the cross. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for the dead to keep him hold on him. David said about him, I saw the Lord always before me, because he is at my right hand, I will not be shaken. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also lives in hope, because you will not abandon me to the grave, nor you will let your Holy One see the decay. You will made known to me the path of life. You will fill me with the joy in your presence. Brothers, I can tell you with confidence that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day. But he was the prophet and known to God that he has promised on oath that he would place one of his descendants on the throne. Seeing what was ahead, he spoke of the resurrection of Christ, that is what not abandoned to the grave, nor did his body so decay. God has raised this Jesus to life, and we are all witness of the fact. Exalted to the right hand of God, he has received the Father's promise, the Holy Spirit, and has poured out what he is now we hear. For David did not ascend to heaven, and yet he said, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemy a footstool for your feet. And therefore let all the Israel be assured of this, God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. When the people heard this, they were cut to their hearts and said to Peter and to the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and for your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words he warned them, and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Those who are accepted his message were baptized, and they were about 3,000 added to their numbers daily.
प्रियानो, या भागमध्ये आपण बघतो की पेत्र कंटिन्यू करत आहे, ते देवाच्या संदेश देत आहे, मेसेज देत आहे आणि तो सांगत आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताला अचानक क्रॉसवर टंगवलं गेलं नव्हतं, परंतु हे देवाची एक पवित्र, एक डिवाइन योजना होती, गॉड्स पर्पज. आणि तो बोलत आहे की प्रभू पवित्र आत्माच्या सामर्थ्याने आणि देवाच्या सामर्थ्याने अद्भुत चमत्कार केलेले आहे, वंडर्स आणि सायन्स केलेले आहे, जेणेकरून देवाची योजना संपूर्ण होईल त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे. आणि तो लोकांना सावध करत आहे की हे जे वाईट त्यांनी इच्छा धरवलेली वाईट कृत्य करणारे लोक, हे लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताला धरून देण्यात आणलं आणि त्यांना क्रॉसवर खिळावर टांगलं गेलं आणि त्यांच्या मृत्यू झाली, परंतु त्यांच्या पुनरुत्थान झालेलं आहे प्रियांनो. आणि पेत्र पुढे दाविदाने स्तोत्रसंहितामध्ये लिहिलेला 16वा अध्याय आणि 8 ते 11 वचन, आणि तो बोलतो की मी प्रभूला माझ्या उजव्या हातामध्ये देवाकडे बसलेला मी बघितलेला आहे, माझा हृदय आनंदित आहे, माझ्या जिभेद्वारे मी प्रभूच्या महिमा करतो आणि माझ्या जीवनाची आशा देवावर आहे. आणि प्रियानो, आपण बघतो की प्रभू येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवर त्यांनी जीवन जगलेले आहे, मृत्यू पावले, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थान झालेलं आहे आणि त्यांच्या स्वर्गरोहण झालेलं आहे आणि ते परत येणार आहे. आणि ते येणारे बसिया दुसरं कोण नव्हे परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, असं संदेश पेत्र लोकांना, जे यहुदी लोक जे वेगवेगळ्या देशामधून ते पर्वच्या सणला साजर करायला आलेले, त्यांना ते सांगत आहे प्रियांनो. आणि जेव्हा त्यांनी हे प्रभू येशू ख्रिस्ताची सुवर्तमान किंवा देवाचा संदेश ह्या लोकांना दिलेला आहे, तेव्हा हे त्याचे जे वचन आहे पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने त्यांच्या हृदयाला स्पर्श झालेले आहे. इंग्लिश बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे, देअर हार्ट्स वर कट. त्यांचे हृदय काही कापून नाही गेलं, परंतु ते एक एक शब्द एक तलवारसारखं, 2 धारी तलवार आहे देवाचे वचन, असं पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिण्यात आलेलं आहे. आणि ते 2 धारी तलवार ते त्यांच्या हृदयामध्ये स्पर्श त्यांचं झालेलं आहे, असं पेत्र इथे बोलत आहे. आणि त्या लोकांनी पेत्राला आणि जे 11 शिष्य होते त्यांना विचारलं की भावांनो, आम्ही काय करावं, व्हॉट शॅल वी डू ब्रदर्स टू बी सेव्ड. आणि ते लोकांनी ते लोकांनी उत्तर दिलं की तुम्ही पश्चाताप करा आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये तुम्ही बाप्तिस्मा घ्या, स्वीकारा. आणि ते लोक पश्चाताप हृदय त्यांच्याकडे आलेले आहे आणि सर्व जे लोक आलेले आहे, जे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या त्यांनी स्वीकार केलेला आहे आणि पापांची क्षमा त्यांनी प्राप्त करून घेतलेली आहे आणि सर्वांना त्यांना बाप्तिस्मा प्राप्त झालेला आहे प्रियांनो. आणि प्रियांनो, हे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करत ते परत गेले नाही, परंतु पेत्र त्यांना तो सांगत होता की हे प्रभू येशू ख्रिस्ताचे सुवर्तमान हे फक्त तुमच्यासाठी नव्हे, परंतु तुमच्या ज्या प्रदेशमध्ये मधून तुम्ही येत आहे, तुमच्या बायका, तुमच्या मुलं आणि तुमच्या जे परिवार, जे मित्रमंडळ आहे, त्या सर्वांसाठी हे शुभवर्तमान फक्त तुमच्यासाठी नव्हे परंतु सगळ्या लोकांसाठी आहे. आणि हे शुभवर्तमान तुम्ही इथून त्यांच्याकडे तुम्ही घेऊन जा. आणि इथे बघतो की ते लोक ते धावत घरी गेले नाही, परंतु तिथे ते लोक सहभागी झालेले आहे. आणि त्या 11 प्रेषित बरोबर ते सहभागिता झालेले आहे, ते प्रार्थनामध्ये राहिलेले आहे. आणि ते लव फीस्ट फेलोशिप, प्रीती भोजन च्या ते लोक सहभागिता होत आहेत. त्याच्यामध्ये ते लोक प्रार्थना करत होते, ते सहभागिता करत होते आणि ते एकत्र जीवन जेवत होते. आणि प्रियानो, त्यांच्यामध्ये एकमेकांमध्ये एक काळजी होती, एकमेकांसाठी प्रेम होता आणि एकमेकांसाठी जे कॉमन जे गोष्ट आहे, वस्तू आहे, सामग्री, हे सगळं कॉमन होती. एकमेकांवर स्वतःच्या भाव आणि बहीणसारखं ते लोक प्रेम करत होते आणि ते एकत्र जेवण करत होते आणि त्यांचे माल मिळकत सर्व कॉमन होती. हे माझं आहे, तुझं आहे असं ते करत नव्हते, परंतु सर्वजण पवित्र आत्माने भरलेले ते लोक प्रभूमध्ये एकता, प्रेमचा अनुभव करत होते प्रियानो.
आणि प्रियानो, हे करत असताना प्रियानो, सर्वजण ते लोक जे प्रेम ची विषय बोलत आहे, सहभागिता बोलत आहे, प्रार्थनाबद्दल बोलत आहे. प्रियानो, आपल्याला या काळामध्ये कोविड-19च्या महामारीमध्ये आपल्याला त्या फेलोशिप करता येत नाही, प्रार्थना करता येत नाही, परंतु एकमेकांवर प्रेम करता येत आहे. प्रियानो, आपण वेगवेगळ्या माध्यमाद्वारा देवाच्या गौरवविषयी एकमेकांबरोबर आपण फोन करून गोष्टी करू, इकडच्या तिकडच्या गप्पा गोष्टी करू नये, लोकांची निंदा करू नये, परंतु देवाचा गौरव होईल अशा गोष्टीमध्ये आपण आपला वेळ काढू. आपल्याला मिळालेला वेळ त्याच्या आपण दुरुपयोग नव्हे परंतु सदुपयोग आपण करू. आणि जेव्हा हे सर्वजण जे लोकांनी चांगल्या कृत्या केलेल्या आहे आणि देवाने त्यांना आशीर्वादित केलेलं आहे प्रियानो. आणि इथे बघतो की देवाने खूप प्रत्येक दिवशी असे विश्वासू लोकांच्या ॲड करण्यात आलेलं आहे. त्यांची संख्या वाढत चाललेली प्रत्येक दिवशी. प्रियानो, आपली संख्या वाढत नाही तर आपलं आत्मिक वाढ व्हायला, आपली आत्मिक उन्नती कशी होईल ते आपल्याला लक्ष द्यायची गरज आहे. आणि प्रभू करो की आपण आपल्या सर्वांची या कोविड-19च्या महामारीमध्ये आपले सर्वांची आत्मिक वाढ देवाच्या गौरवासाठी व्हावी अशीच माझी प्रार्थना सर्वांसाठी आहे. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू आम्ही तुझा जवळ पुन्हा एकदा येतो आहे. प्रभू आभार व्यक्त करतो आहे. आजची शुक्रवारची बायबल स्टडीला तू आशीर्वादित केलेला आहे. प्रभू लुकाने प्रभू प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये जे पवित्र आत्माविषयी सांगितलेलं आहे, प्रभू अद्भुत कार्य पवित्र आत्माने केलेले आहे. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तुझ्या 11 प्रेषित लोकांनी स्वतः एक साक्ष तयार केलेली आहे. कोणाला भय वाटला नाही परंतु निर्भय होऊन प्रभू ते लोक तुझी सुवार्ता गाजवत होते पवित्र आत्माने भरपूर होऊन. आणि प्रभू त्याचा फायदा इतर लोक जे प्रभू यहुदी लोक आलेले त्यांच्यावर झालेले आहे. आणि 3000+ लोकांना त्याचा फायदा पवित्र आत्माचा फायदा झालेला आहे. त्यांना पापाचा क्षमा प्राप्त झालेली आहे. आणि प्रभू त्यांना अनंत काळाच्या जीवनाची आशा त्यांना प्राप्त झाली. प्रभू तो आम्हाला पण सर्वांना हे आशीर्वाद प्राप्त होऊ दे अशी विनंती करतो. सर्व काही मान महिमाने गौरव तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून आहे. आमेन. प्रिय, आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थनामध्ये जॉईन हो. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझे इच्छाप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तशी तू आमची अपराध तू क्षमा कर. आम्हाला परीक्षेत आण नकोस, पण आम्हाला सर्व वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव हे तर सर्व काळ तुझेच आहे. आमेन. पण आता आपला प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्माची गोड सहभागिता आता आणि सर्वदा आपल्या सर्व प्रियजनांवर राहो. आमेन. प्रिय, नाउ प्रेज द लॉर्ड अँड गॉड बी विथ यू.